नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। केंद्र सरकार वालों भलके अफगानिस्तान स्थिति ते संसद विच विरोधी पार्टियां दे लीडरां नूं जानकारी दित्ती जावेगी। अफगानिस्तान विच हुण सारे ही अफगान नागरिकां नूं भारत आउण लई ई वीज़ा लैना होवेगा। गन्ना किसानों के हित नूं ध्यान विच रखदिआं आर्थिक मामले की कैबिनेट कमेटी ने चीनी सीजन 2021-22 लई गन्ने के उचित अति लाभकारी मुल FRP 290 रुपए फी क्विंटल करन नूं मंजूरी दी। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री मनसुख मांडविया अनुसार केंद्र सरकार ने सारे ही सूबियां अते केंद्रीय प्रबंधक प्रदेशों नूं स्कूल अध्यापकों के तरजीही आधार ते टीकाकरण लई बेनती की। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर में 59 करोड़ 55 लाख तो वध टीके लगाए गए। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो वालों अमृतसर के टाउन हॉल विच लगाई गई प्रदर्शनी जारी। फतेहगढ़ साहिब जिले दियां उज्जवला स्कीम दियां महिला लाभपात्रियों ने मुफ्त गैस कनैक्शन दिते जाण लई केंद्र सरकार का धन्नवाद किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार वालों भलके अफगानिस्तान स्थिति ते संसद विच विरोधी पार्टियां दे लीडरां नूं जानकारी दित्ती जावेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अपने ट्वीट विच कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों संसद विच वख-वख पार्टियां दे नेतावां नूं अफगानिस्तान स्थिति तो जाणू करवाउण दे निर्देश जारी कीते ने। पार्लिमानी मामलिਆਂ बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सियासी पार्टियां दे फ्लोर लीडरां नूं भलके 11 बजे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अफगानिस्तान स्थिति तो जाणू करवाउणगे। उन्होंने कहा कि सारे ही संबंधित लीडरां नूं इस बारे सद्दा ईमेल राहीं भेजिया गया है ते उन्हां नूं इस मीटिंग विच हाज़र रहण दी बेनती की गई है। अफगानिस्तान विच मौजूदा सुरक्षा स्थिति ते ई एमरजेंसी एक्स मिसलेनियस वीज़ा प्रणाली लागू करन नाल हुण सारे ही अफगान नागरिकां नूं भारत आउण लई ई वीज़ा लैना होवेगा। कुछ अफगानिस्तान दे नागरिकां दे पासपोर्ट गुआचण दियां रिपोर्टां नूं ध्यान च रखदिआं जिन्हां अफगानी नागरिकां नूं पहिलां वीज़े जारी कीते गए सन पर जो इस समय भारत विच नहीं हन उन्हां दे वीज़ा तुरंत प्रभाव तो ना मनण योग होणगे। भारत की यात्रा करन दे इच्छुक अफगानिस्तानी नागरिक ई वीज़ा लई www.indianvisaonline.gov.in ते अप्लाई कर सकते हैं। गन्ना किसानों के हित नूं ध्यान विच रखदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच आर्थिक मामले की कैबिनेट कमेटी ने चीनी सीजन 2021-22 लई गन्ने के उचित अति लाभकारी मुल FRP 290 रुपए फी क्विंटल करन नूं मंजूरी दे दी है। इस अनुसार ये हर 0.1% की वसूली विच 10% तो ज्यादा वादे लई अते FRP विच रिकवरी लई हर एक 0.1% की कमी लई ₹2.90 फी क्विंटल का एक प्रीमियर प्रदान करदिआं 10% की मूल वसूली दर लई ₹290 प्रति क्विंटल होवेगी। हालांकि सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा लई यह भी फैसला लिया है कि उन्हां चीनी मिलों के मामले दे विच कोई कटौती नहीं होवेगी जिन्हां दे विच वसूली 9.5% तो घट है। अजिहे किसानों नूं गन्ने लई मौजूदा चीनी सीजन 2020-21 दे विच ₹270.75 फी क्विंटल की थां ते आगामी चीनी सीजन 2021-22 विच ₹275.50 फी क्विंटल मिलणगे। चीनी सीजन 2021-22 लई गन्ने की उत्पादन लागत ₹155 प्रति क्विंटल है। 10% की वसूली दर ते ₹290 फी क्विंटल की यह FRP उत्पादन लागत तो 87.1% वाधे। इस तरह किसानों नूं उन्हां दी लागत ते 50% तो वध मुनाफा देण दे वादे नूं भी यकीनी बनाउंदी है। केंद्रीय कैबिनेट वालों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ते इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफैशनल अकाउंटेंट ऑफ रशिया विचाले सहमत किए गए समझौते नूं भी प्रवानगी दी गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज की कैबिनेट मीटिंग के फैसलों बारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बारे जानकारी दी थी। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। जब रिकवरी 10% से अधिक हो जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट 0.1% इंक्रीज के लिए हर 0.1% इंक्रीज के लिए अधिकांश ₹2.90 प्रति क्विंटल और दिया जाता है और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी 9.5% पर
रोका गया है कि 9.5% से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है तो 9.5% पे ही आधारित उनको 275 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਭਲਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਲਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰੋਜੀ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੈਪਟਨ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਯੂਪੀ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਪੂਰਨਾਨੰਦ ਦੇ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਯੂਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰੜੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। इस दौरान देशव्यापी कोविड टीकाकरण तहत हुण तक 59,55,04,593 करोना टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार इस समय देश में 3,22,327 एक्टिव करोना मामले ने। बीते दिन भारत के 37,000 नवे करोना मामले की पुष्टि हुई। इस समय करोना लाग की हफ्तावारी दर 1.92% है, जो पिछले 61 दिनों के 3% तो घट है। बीते 24 घंटे दौरान कोरोना महामारी कारण 648 कोरोना मरीजों की मौत हुई। हुण तक कोविड कारण 4,35,758 जाना जा चुकिया ने। देश ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 1943 ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਯਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਤਾਜੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ 1943 ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਯਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਆਈਐਨਏ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 1942 ਵਿੱਚ ਰਾਸਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1943 ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। 1943 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੋਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ, लेकिन निहायत नम्रता के साथ और खुदा से दुआ मांगता हूँ कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें। ਜਨਵਰੀ 1943 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 自由インドカリ政府師範スバスチャンドラ・ボース氏は空路ビルマに到着。日本とともにアジア解放の戦いに駒を進める。ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। How many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free? But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not,
We are confident that India shall be free. ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ INA ਨੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। INA ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੱਚੀ ਅਗਸਤ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਗਣਪਤੀ ਅਗਰਹਾਰਮ ਅਈਅਰ ਨਟੇਸਨ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1873 ਵਿੱਚ ਤੰਜਾਵੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1900 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1915 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਦਰਾਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਟੇਸਨ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ। G.A. ਨਟੇਸਨ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1897 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਣੀ ਸਮੇਤ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਥੀਮ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੀਡ ਆਊਟਰੀਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀडम ਦੌੜ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਛਹਿਰਟਾ ਚੌਕ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20,791 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਧੂਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੰਡਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਧੂਏ ਤੋਂ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸਫੁਲ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੈਂਕਸਫੁਲ ਰਹਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਆ ਬਸ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।